नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 77तम अध्याय अवसर रे आपण मानक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। एही अवसर रे मु नववर्षर अभिनंदन मध्य आपण मानकु जणाउछि। 76तम अध्याय रे आमे ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री कृष्णचंद्र गजपति देव बाबद आलोचना करथिले। से अध्याय रे तांकर बाल्यकाल एवं तांकर राज्यर किपरि से सुशासन करुथिले एवं जेतेबेले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश भाषाभाषी ओडिया भाषा को नहीं गठित हैला तार से प्रथम प्रधानमंत्री एवं द्वितीय प्रधानमंत्री भाव रे किपरि जुगांतिकर कार्यमान ग्रहण करथिले कार्यानुष्ठान नैथिले से बाबद रे आमे किछि आलोचना करथिले। आज ए अध्याय रे आमे ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन बाबद रे तांकर भूमिका बाबद रे किछि आलोचना करिबा। तेबे ए बाबद रे आलोचना करिबा बेले आमे सर्वप्रथमे से जो प्रथम गोल टेबुल बैठक जाइकी इंग्लैंड रे जोग देइथिले से समय से जोग देवा परे जेतेबेले ओडिशा को फेरी आसिले सही समय रे बिहार रु जे जाइथिले सच्चिदानंद सिन्हा जे बिहार स्वार्थ रक्षा पाई जोग देइथिले गोल टेबुल बैठक रे से कृष्णचंद्र गजपति बाबद रे गोटे चिठी मधुबाबू को लिखिथिले। से चिठी रे से जहाँ लिखिथिले मधुबाबू को, यू ओरियाज मस्ट congratulate yourself that you have got a worthy champion in the Maharaja for your causes. It is for him that the round table conference considered the claim of Oriaj for a separate province. Practically, he wrested the decision from the unwilling British hands. बिहारी का स्वार्थ रक्षा पाई मनोनीत होइतिबा सच्चिदानंद सिन्हा स्वीकार करी कहिथिले जे मधुबाबू हेउचंती ओडिया आंदोलन ओडिया प्रदेश पाई जो आंदोलन चलीला तार से जेतेबेले जनक कृष्णचंद्र गजपति हेउचंती नूतन प्रदेश रो कर्णधार। एइथिरु आपनको आमको स्पष्ट भाव रे प्रतीयमान हुए जे कृष्णचंद्र गजपतिंकर किपरि से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले। जेतेबेले साइमन कमिशन भारत को आसिले शासन खसड़ा प्रस्तुत पाई सेतेबेले कांग्रेस जेहेतु साइमन कमिशन रे भारतीय मानकर प्रतिनिधि नथिले से हिसाब रे साइमन कमिशन को कांग्रेस विरोध कला एवं गो बैक साइमन बोली सारा भारत वर्ष रे कांग्रेस नेतृवृंद नारा देले। सही समय रे ओडिशा मधुबाबू जेहेतु कांग्रेस नेतृवृंद ओडिशार नूतन ओडिशा सृष्टि पाई सेते मन देउ नथिले एणु से यार सुजोग नहीं साइमन कमिशन को से वेलकम कले एवं तांकर जो माने थिले प्रतिनिधि ब्रजसुंदर दास हुंतु विश्वनाथ मिश्र हुंतु गोपाल चंद्र प्रहराज हुंतु एमती केते लोकों को पाटना को पठेले साइमन कमिशन के सांगरे गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन बाबद आलोचना करबा पाई ओडिया माने कर अभ्यर्थना देखि साइमन कमिशन विशेष प्रीत होइतिले। सही समय रे कृष्णचंद्र गजपति मध्य माद्राज अंचल रे साइमन कमिशन को भेटी किपरि स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश टी गठन हबो से बाबद रे आलोचना करथिले। यहाँ पर साइमन कमिशन जेतेबेले तांकर भारत रे कार्यक्रम ठीक भाव में नहला कांग्रेस तांको विरोध कला एणु बिलात सरकार गोटे गोल टेबुल बैठक डकैले जो भारत रे शासन खसड़ा प्रस्तुति बाबद रे विशद भाव में आलोचना करा जिवो एवं सही प्रथम गोल टेबुल बैठक को
ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଜମିଦାର ସଂଘ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାର ମନୋନୀତ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ବେଶୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅନେକ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ହିସାବ କରି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେତେବେଳର ଯିଏ ନେତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ମନା କଲେ। କହିଲେ ଜଣେ ଗଜପତି କ'ଣ ଧାର ନେବେ ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗଜପତି ଭାବରେ ଧାର ନେଉନାହିଁ। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ଏଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରଜବାବୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଲାତକୁ ଯିବେ ବୋଲିକରି ଶୁଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଚିକିଟିର ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଫେରନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଗଙ୍ଗବଂଶ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ କେବେ ଗଡ଼କୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଫେରିବି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସାଥିରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାପରେ ନେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କର ରାଜପୋଷାକ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଆର ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲାତରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରୁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସେତେବେଳର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଭେଟିଲେ। ଅଟଲି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଭେଟି ସେ ଓଡ଼ିଶାର 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ବସି ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ସେ କ'ଣ
ତାପରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଯୋଡ଼ି ନ ମହୁରୀ ବାବଦରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏସବୁ କଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଲାତର ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ବାବଦରେ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖୁଛି। ସେଥିରେ ମୋ ମନର କଥା, ମୋ ମନର ଭାଷା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଭାଷା ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସାମୁଏଲ ହୋର, ସେ ଏଟାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ସେହି କମିଟି ପାଟନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଜୟପୁର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଏହା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ସେ ପୁଣି ଗଲେ, ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ। 1933 ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାରଳା ରାଜ୍ୟର 939 ବର୍ଗମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ 193 ବର୍ଗମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳ ମାତ୍ର ସେ ରଖି ବାକି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ କଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପାରଳା ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସମ୍ମତି ହେଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ତାପରେ 1934 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଟିକେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ସେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିକାର
ଏ ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ 1913 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାପରେ 1914 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 10ମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ପାରଳାରେ, ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବହନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବାବଦରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ମୋର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।